अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज HD। मैं हूं हारिस अली शाह गिलानी। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मुस्लिम कब्रिस्तान मंशियात के इस्तेमाल का मरकज बन चुके हैं, जबकि कब्रिस्तानों की हुर्मत और तकद्दुस को कायम रखना मजहबी फरीजा है। इस हवाले से खसूसी रिपोर्ट में जानते हैं अली हसन कसूरी से। जी अली, आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट हाफिज अली हसन कसूरी। और नाजरीन, आज हम इस वक्त मौजूद हैं साहिवाल करबला रोड पर वाक़या मरकज़ी कब्रिस्तान महिशा कब्रिस्तान में। और नाजरीन, ये आप पीछे मज़ार देख रहे हैं, ये मज़ार है फ़ख्र पाकिस्तान फ़ख्र साहिवाल कैप्टन मोहम्मद उस्मान अली शहीद का, और ये उनके वालिद मोहतरम हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मंशियात के हवाले से। जैसा कि नाजरीन, कुरान और हदीस में शराब नोशी व दीगर हर किस्म के नशे को शैतानी व मकरू अमल करार दिया गया है, और हकीकत में नशा कोई भी हो वह तमाम बुराइयों की जड़ है। फिल वक्त नाजरीन, हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान में मजमूई करोड़ों अफराद मुख्तलिफ किस्म के मंशियात के आदी हैं, और एक रिपोर्ट के मुताबिक हर माह मुल्क के अंदर सैकड़ों नशे के मरीज कब्रिस्तान, ग्राउंड, नहर किनारे या किसी भी जगह पर नशा इस्तेमाल करते हुए वफात पा जाते हैं। तो नाज़रीन, आज हम इसी सिलसिले में इनसे बातचीत करेंगे कि कब्रिस्तान महिशा में जो है इस कदर जो है वो मंशियात लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका जो है बेटा जो है फ़ख्र पाकिस्तान है, और इसका मज़ार भी है बिल्कुल इसके अकब साइड पे जो है वो भी, यहाँ पर भी लोग जो है वो नशा इस्तेमाल करते हैं। क्या इस इकदाम के लिए इन्होंने जो है क्या मुतलका थाने या किसी इदारे को इतला की है? जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने इन नशा करने वालों के खिलाफ बहुत दफ़ा मैं फतेह शेर थाना में गया हूँ और उनको रिपोर्ट भी की है कि यहाँ पर लोग नशा करते हैं और मेरे बेटे के मज़ार के पीछे बैठ के नशा करते हैं, और यहाँ से जो हमने सफाई की चीज़ें रखी होती हैं सफाई करने वाली, वो भी उठा के ले जाते हैं। तो 2-4 दिन तो उसके ऊपर अमल होता है, उसके बाद फिर वही लोग जो है ना उसी तरह फिर नशा करते हैं। काफ़ी लोगों को हमने डांट डपट कर भगाया भी है, लेकिन कोई मुस्तकिल हल नहीं, अमली इकदाम नहीं हो रहा, यानी कि हल नहीं हुआ। तो लिहाजा मैं अपनी साहिवाल शहर की इंतज़ामिया से इल्तमास करता हूँ कि आप प्लीज़ इन नशा करने वालों को और नशा बेचने वालों को कंट्रोल करें, तो फिर शायद कुछ हो सकता हो। इस बारे में DPO साहब को आपने कोई दरख्वास्त दर्ज की है? DPO साहब को आपने गाइड किया हो कि साल कब्रिस्तान में ये हालात? बिल्कुल, हमने उनको गाइड किया है। हमने सिविल लाइन थाना में भी कहा है उनको कि ये कुछ करें, क्योंकि ये मेन कब्रिस्तान है और यहाँ पर फ़ख्र साहिवाल मोहम्मद उस्मान अली शहीद की आखिरी आरामगाह भी है। हम रोज़ाना यहाँ पर आते हैं, हम भगाते हैं उनको नशा करने वालों को, लेकिन वो फिर आ जाते हैं। हमको नहीं पता कि उनको सरपरस्ती किसकी हासिल है, लेकिन मैं इल्तमास करता हूँ कि जो नशा बेचने वाले हैं ना, मेहरबानी करके उनको कंट्रोल करें, उनको इस काम से मना करें, तो फिर शायद कुछ हो सकता है। ये जो करबला रोड है, इस पर बहुत जगह पर अड्डे हैं नशा बेचने वालों के, जो कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। पता भी होगा शायद, मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो सरेआम बेचते हैं। नाज़रीन, अब हम आपको लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि लोग जो है वो कब्रों पर किस तरह जो कब्रों की बेहुरमती कर रहे हैं और नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनसे वजूहात भी मालूम करेंगे कि वो कितने अरसे से जो है वो नशा इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या वजह बनी कि वो इस लाइन पर जो है उनको आना पड़ा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। बकायदा जी बात है ना, गंद वाली गंद ते सी जो उठने सफाई करके जाने अल्लाह के हुक्म नाल। भाई, सफाई करनी ना करनी, तुम कब्रिस्तान च नशा कर दे क्यों? ये बस भैन दुनिया तो ओले हो के बैठ जाइदा जरा के। कितना अरसा हो गया था? मैनू हो गए ना कोई 10-11 साल करते। 10-11 साल तो नशा कर जी। शादीशुदा ये? जी। कितने बच्चे ने? 3 बच्चे ने। 3 बच्चे ने? जी। भाई इको ही जे कि होर भी भाई है तुहाडा? भाई है ने मेरे और भी। ते घर दा निजाम किवें चलांदे? बस भाई चलाते ने, मेरे घर का निजाम मेरा छोटा भाई है वो चलाता। ते तुसी अपना यानी कि जेड़ा कमांदे तुसी कुछ नहीं? कमाइए की भैन, काम ही नहीं है। रिक्शा लोडर मेरा, समझे जे, काम ही नहीं है। आवाजारी जिथे चले जाओ, जो किराया मांग लो 100 ते अगले अगो कहने ले लो जी तब्दीली आ गई है, 50 रुपए ले लो, 30 रुपए ले लो। ए कोई काम तो नहीं, और की करिए। फिर यारां बेलियां नूं देख के फिर जो बेचते इस तरह फिर इंज बैठे बेलियां दे विच नशे ते लग गए।
ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਇਹੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 150 ਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਚਰਸ ਚੁਰਸ ਪੀਣਾ। ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ? 2 ਵਾਰੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 300 ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਨਹੀਂ 200 ਦਾ ਕਰ ਲੈ। 200 ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਹਾਂ। ਉਹ 200 ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ 200 ਹੈ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਮੰਡੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਜ਼ਰਾ, ਖੜੇ ਹੋਵੋ। 3 ਮਰਲਾ ਸਕੀਮ ਚ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਕਰਦੇ? ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 7-8 ਸਾਲ ਜੀ। 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸੀ, 2 ਦਫਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਛੱਡੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਖੀਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਬਸ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਮਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜਿਸਮ ਟੁੱਟ ਭੱਜਦੇ ਪੰਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਚੁਗੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੋਤਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਘਰ? ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਰਮਾਇਆ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਬਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ 400-500 ਦਾ ਜੀ। 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਬਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ 400-500 ਦਾ ਜੀ। ਉਹ 400-500 ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਬੋਤਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਖਾਣਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਛ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਜੀ ਤੇ ਆਸਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਜਿਸਮ ਟੁੱਟਦਾ ਭਜਦਾ ਹੈ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਤੜੇਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਝੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹਾ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ? ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਕਰ ਲਈਦਾ ਇਸ ਵੇ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਟੋਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਟੋਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਉਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਿਹਨਾਂ ਚੱਕਣੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟੋਕਨ ਹਿਸਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜੀ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਚੁੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਸ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਖੋ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੂ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਕੋਈ 200-400 ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੁੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ? ਭਾਜੀ ਗੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੇ ਪਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਜੀ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੇ ਵਾਲੇ ਛਾਪਰ ਮਾਰਦੇ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦੇ, ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਛਾਪਰ ਮਾਰਦੇ। ਉਸ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ? ਹੁਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਗਰਾਂਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੱਕਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ 4-5 ਬੱਚੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਰਮਾਇਆ ਤੋੜਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਮਾਣਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਹਾਇਤਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ? ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਜੀ। ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ? ਬਸ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਭਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੱਲਾ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ? ਮਤਰੇਈ ਵਾਲਦਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮਤਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਬਸ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਾਦੀशुदा है? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਗਮ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਘਰ ਨੇ ਅੰਮੀ ਕੋਲ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਮੰਗ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਜਾਣਾ ਜੀ, 400-500 ਰੁਪਏ ਮੰਗਣਾ, 200 ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, 200-300 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਦਾ ਸਰਕਟ ਰੇੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਆ ਨਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਛੱਡੀ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਡੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ? 300 ਦਾ ਲੈ ਲਈਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੀਦਾ 300 ਦਾ। ਘਰ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਪੀਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੀਦਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਮਾਰ ਮੁਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰ? ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਜੀ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ ਕੰਟਰੋਲ। ਬੇਟੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 6 ਸਾਲ ਦੀ। ਹਾਂ, ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਡਾਲਦੇ ਪਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਦਰਾ ਚਾਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਵਾਂ। ਭਾਈ ਸਿਗਰਟ यार सिगरेट सादा है नहीं पींदे आ पोडो ना झूठ नहीं मारना सर मरना जिंद खुदा नु देनी है पोडो पीने आ निजाम चलाने आ दिहाड़ी करने आ दिहाड़ी डप्पा आई समझ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ? नशा करदे हुंदे नु तो 15 साल हो गए 15 ਸਾਲ ਹੋ। ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ? शादी नु हुण पन्ने दा कि 6 बच्चे ने का हिसाब तुसी ला लो हुण असि अनपढ़ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? माशाअल्लाह वड्डा का जेड़ा छूर है चंगा भला है 11 12 13 सालां दा तो भी है ਬਾਕੀ 5 ਛੋਟੇ ਨੇ। दुए छोटे ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ? नहीं नस सारा हड्डू ही नहीं करने 100 दा नशा करने 100 दा टुक्कर खाने 500 कर देने इस तरह निजाम चलेंगे। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? हाँ जी ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? कारोबार दिहाड़ी करने मिस्त्रियां ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? कारोबार जी अड्डे ते जावन वाली गल है अड्डे ते जाने जे लभ गया तो कर लेने जे ना लभे तो फिर भुखे ही होने ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? मोड़ जी वेखो ही आप दे जिवें कई बेली सज्जन बन गया एक गल है उन्हां दा कोई उन्हां कोल कर लिया कोई कदे करा दिता बस आ निजाम है। ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ नशा? नशा पाउडर दा करने ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਕਰਦੇ? हाँ जी ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? जे ना करिए तो लत्तां नहीं टुरदियां हुण बस आ गल है। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? करना तो चाहने हैं जे साडे मगरू बला ला जावे या मगरू साडे दा की एक गल है साडी चोंड छुट जावे ते असि तो चाहने हैं साडा एक गल छुट जावे अल्लाह करे। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਵਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਨੇ ਮੁੜ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹੀਏ ਉਹ ਬਾਹਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਸਾਲ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ? ਅਸੀਂ 8 ਭੈਣ ਭਾਈ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਬਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ? ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਨੇ ਪੱਖੀ ਵਾਸ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਭੁੱਟੋ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਬੇਲੀਆਂ 'ਚ ਟੁਰਨਾ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਬੇਲੀਆਂ ਸੋਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਫਿਰ। 11 ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ? ਹਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਾਊਡਰ ਪੀਨੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੁਗਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮਸੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਕ ਗਏ ਸਾਹਿਬ, ਥੱਕ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਉਂਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਘਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ? 2 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ। ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ? ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹੋ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਮੰਗ ਲਈ ਦੀ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਘਰ ਚੋਂ ਮੰਗ ਲਈ। मैं जनाब तो पर ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? नहीं जनाब मैं काम वास्ते आया था बस बैठ गया 2 मिनट। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ? नहीं सर बस ऐसे ही समझ लो। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। जी जनाब ਮੁਸਲਿਮ ਜੀ? अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜ਼ਰਾ ਵੀ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਡਾਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ? जनाब बहुत पूरा ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਪਏ?
तकरीबन हो गया जी 5-4 साल हो गए 4-5 साल हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ तकरीबन 200 200 ਦਾ जी ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ काम सदा करी दी सदा कर ਸਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ नहीं सर कोई बच्चा वास्ते भी ले जाए ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे ने 3 ਬੱਚੇ ਨੇ जी ਬੇਗਮ ਹਯਾਤ ਹੈ नहीं जी बेगम ਬੇਗਮ ਹਯਾਤ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੀ जनाब पुलिस ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਪਕੜਨਾ ਜਨਾਬ ਰੱਬ ਦੇ ਪਕੜ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਬਸ ਜੀ ਛੱਡ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਲਦਲੇ ਜਨਾਬ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ नहीं ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਐਸੇ ਇਦਾਰੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? जी अल्हम्दुलिल्लाह राजी हैं जनाब ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ नहीं जी कदे की नहीं ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ फिलहाल तो सर मकसद है कि ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਉਸ ਸਬਬ ਵੀ ਅੱਲਾ ਬਣਾ ਹੀ ਦੇਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਇਕੱਠਾ ਕੋਈ 300-400 ਰੁਪਏ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ 200 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 100 ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜੀ कम सलाम भाई, क्या हाल है? करिए। अल्लाह का शुक्र है। मोहतरम कहाँ से आए आप? मैं यहाँ बिलाल कॉलोनी से आया हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट साहिवाली। बात ये है कि हम भी जब आते हैं दुआ खैर करने के लिए और बहुत से यहाँ देखते हैं नशई जो पौडरी है जहाज बड़े बड़े वो साइड में जो है एक साइड में होकर जो कब्रों के ऊपर भी किचरा करते हैं और सारा सफाई। हाँ, हमारी जो हुकूमत है वो इस तरफ कोई एक्शन ही नहीं लेती है। या कब्रस्तान से डर नहीं लगता उनको, पता नहीं क्या बात है, आखिरी मुकाम है ये दुनिया का। और यहाँ पर थोड़ा ख्याल किया जाए, हम अपील करते हैं अपनी गवर्नमेंट से, पाकिस्तान से, इमरान खान साहब से भी और दूसरों से कि बराए मेहरबानी करके खासकर कब्रों पर जो है आखिरी मुकाम है, उन्होंने भी मरने के बाद इधर ही आना है। जी जी ऐसा ही है। वो तवज्जो की जाए ज़रा, ये मेहरबानी होगी। हाँ, जैसा आपने देखा है जो है वो मुस्लिम कब्रिस्तान में लोग इस कदर जो है वो कब्रों की बेहुरमती कर रहे हैं, नशा जो है वो कर रहे हैं, तो लोग जो है यहाँ पर दुआ करने आते हैं उनको भी सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो नाज़रीन अब जो हालात हैं वो सिर्फ कब्रिस्तानों में ही लोग नशा नहीं करते, अब तो जो है वो गलियों मोहल्लों बाज़ारों में भी जो सरेआम नशा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पुलिस का कोई डर नहीं है। पुलिस उनका ये खुद कहना है कि हमें पुलिस पकड़ती नहीं है, इसी जो है वो खौफ से बेडर होकर ना वो सरेआम नशा कर रहे हैं। तो नाज़रीन हमारी नौजवान नस्ल जो है वो दिन ब दिन इस मकरूह अमल की तरफ जो है ना वो बढ़ती जा रही है, अपनी जवानियों को है वो तबाह करती जा रही है। हमारी कानून नाफज करने वाले तमाम इदारों से इल्तमास है कि वो इस परेशान कुन सूरत हाल का नोटिस